1.5 degree. So in this lecture, we will talk about the new concern of the climate scientist, which is keeping the world within the temperature of the world within 1.5 degree. So why 1.5 degree is a concern? Why we are talking about the 1.5 degree? So it's basically 1.5 degree is basically the average Earth temperature. So we measure it. This increase from the baseline average temperature in the mid to late 19th century. তার মানে হচ্ছে এই যে আমরা 1.5 ডিগ্রি বলছি, এইটা হচ্ছে বেসলাইন ধরেছি আমরা মিড টু লেট 19th সেঞ্চুরি। ওটার সাপেক্ষে এখন আমরা জানতে চাই যে 1.5 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়ছে কিনা ওয়ার্ল্ডে। তো একটা সময় in 2009 Copenhagen Climate Summit was talking about the threshold. This threshold temperature was set as 2 degrees centigrade, but right now we are talking about 1.5 degrees. So we have reduced the threshold limit to half a degree. Why did we do that? So the idea of 2 degree as the safe threshold for the warming evolved over a number of years from the first recorded mentioned by economist William Nordhaus, which is in 1975. So he actually told it in 1975 about keeping the world under 2 degrees centigrade. For decades, researchers argued that the global temperature rise may be kept below 2 degrees centigrade at the end of the century to avoid the worst impact. So they set a threshold limit, which is 2 degrees centigrade. But scientists now, currently, I mean, maybe last 3 to 4 years, so they are arguing that keeping the temperature below 1.5 degree is a far safer limit for the world. So over the past 3 years, climate scientists have shifted the definition of what they believe is the safe limit of climate change. So what will happen actually in 1.5 degrees centigrade temperature? So what's the difference between 2 degrees centigrade and 1.5 degrees centigrade? So what will happen if we shift the threshold limit to 2 degree to 1.5 degree? 10 million fewer people lose their homes to the rising seas. 2 million square kilometer of permafrost is saved over the centuries. We know the permafrost is there in the Arctic region or the Antarctic region, so that will be saved. That will not melt away. And then 50% of reduction in global population experiencing water scarcity. And then 1 per century limit on sea ice free Arctic summers. So we will get less 1 per century. That means this century will not experience any kind of ice-free Arctic summer. And then 50% reduction in species losing half of their geographic range. So huge difference, as you can see, if we just decrease or lessen the threshold to a half degree. So to scientifically, why we are talking about half a degree, 1.5 degree. Scientifically, it is the threshold was set by IPCC. So they have published a special report on global warming of 1.5 degrees centigrade temperature. So it was published in 2018. So they talked about in this. It is also called as SR15. So this report talks about what will happen if we keep the temperature changes of the world below 1.5 degree with respect to the baseline condition, which is the pre-industrial or industrial area. That means the mid to late 19th century. So global warming will likely rise to 1.5 degree above pre-industrial levels between. If we continue the warming, আমরা যেভাবে এখন যাচ্ছি, যেভাবে আমাদের টেম্পারেচার বাড়ছে, সেটা যদি হয় 2030 এর মধ্যেই দেখা যাবে যে 1.5 ডিগ্রি অলরেডি হয়ে যাবে।
মানে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল থেকে, and 2052 তে ওয়ার্মিং উইল কন্টিনিউস টু ইনক্রিজ at মানে খুবই খুবই ফাস্টার লেভেলে হয়ে যাবে। So a special report, this special report of global warming 1.5 degree, which is SR15, was published by IPCC on 8th October 2018. So the report approved in, so it was approved in South Korea. So it includes over 600 scientific references. One was prepared by 91 authors from the 40 countries. Since December 2015, the 2015 United Nations Climate Change Conference, that is called COP. So COP 2015 has called for the report, and they actually requested the scientists to prepare a report if there is any threshold of 1.5 degrees. So what will happen? Please write a report. So based on that request, in 2018, IPCC has published a report. So the report was delivered at the United Nations 48th session of IPCC. And then SR15 provide a summary of on one hand existing research on the impact of 1.5 degree, and arekta jinish hocche, so on the other hand it shows us the pathways to limit the global warming. এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো, আমরা ক্লাইমেট সায়েন্টিস্টরা যখন ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্ট মেজার করবে তখন ডেফিনেটলি ওদের সামনে একটা লিমিট থাকতে হবে, যে এই লিমিটের মধ্যে গেলে আমার এটুকু আমাদের ইম্প্যাক্ট হতে পারে বা এইটুকু আমাদের ক্ষতি হতে পারে। আমরা আনলিমিটেড ইম্প্যাক্টের কোনো সুযোগ নেই, এটা বলার সুযোগ নেই যে আমরা মানে টেম্পারেচার বাড়তেই থাকবে, আমরা 1 ডিগ্রি 50 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 100 ডিগ্রি বাড়ার জন্য আমরা প্রজেকশন করে বসবো, এটা সুযোগ নেই। when we are projecting something, we will have something as the threshold limit. আমাদের একটা সামনে একটা টার্গেট থাকবে, সেই টার্গেটটাই হচ্ছে 1.5 ডিগ্রি। তো আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি যে 1.5 ডিগ্রিতে যদি টেম্পারেচার যদি বাড়ে তাহলে পৃথিবীর অবস্থা কি হবে। So this special report on global warming 1.5 degree, even assuming full implementation of conditional and unconditional nationally determined contribution submitted by nations in the Paris Agreement. We know that in the Paris Agreement or Paris Accord, which we call, different nations has determined to contribute significantly to emission, overall emission. So emission reduction. So in that case, net emission would increase compared to 2010, leading to a warming of about 3 degrees centigrade by 2021. So and এরপরে আরো কমতে পারে। তো এই ধরনের অনেকগুলো এগ্রিমেন্ট আমরা ওতে করেছিলাম স্পেশাল রিপোর্ট তখন প্যারিস অ্যাকর্ডে। সেই অ্যাকর্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে we want to make our own কমিটমেন্ট গুলোকে আমরা ইয়ে করতে চাই। তো so in contrast, limiting warming below or close to 1.5 degree would require to decrease the net emission by 45% by 2030 and reach to net zero by 2050. So এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু। এখন যদি আমরা বলি যে পুরো পৃথিবীর টেম্পারেচারটা আমরা 1.5 ডিগ্রির নিচে রাখতে হবে বা 1.5 ডিগ্রির মধ্যে কন্টেইন করে রাখতে হবে, we have to decrease the net emission by total net emission, world emission, by around 45 degree by 2030, এবং 2050 মধ্যে আমাদেরকে কিন্তু নেট জিরো এমিশন করে ফেলতে হবে। নেট জিরো এমিশন মানে হচ্ছে একদম 100% জিরো কার্বন, কোনো কার্বন এমিশন হবে না তা না, বরঞ্চ আমরা যেটা করতে হবে যে ওই যে 90s এর যে লেভেলটা সেই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। So keeping the total cumulative emission within the carbon budget, আমাদের কার্বন বাজেটের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। So even just for limiting global warming to below 2 degrees centigrade, carbon dioxide emissions should be declined by 25 degrees centigrade.
আমরা যদি আগের threshold লিমিটটাও রাখতাম, in that case we would have declined our emission by 25%. So by 100% in 2075. So আমরা just এই সময়টাকে একটু এগিয়ে আনলাম. However, IPCC came up with a report response to the invitation for IPCC. যে বললাম যে IPCC COP15 এ 2015 এ বলা হয়েছিল যে স্পেশাল রিপোর্ট তৈরি করার জন্য। So with that invitation or request, IPCC has prepared a report in 2018 যেটাতে হচ্ছে the impact of global warming of 1.5 degree above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. এটাকে define করা যাবে। So IPCC এই যে স্পেশাল রিপোর্টটা it has some related global greenhouse emission pathways in context of strengthening the global responses to the threat of climate change, sustainable development and eradicate poverty. আমরা নিশ্চয়ই জানি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যখন আমরা ডিল করব, আমাদেরকে কিন্তু শুধুমাত্র ক্লাইমেট নিয়ে ডিল করলে হবে না, we need to deal একেবারে পুরোপুরি ডেভেলপমেন্ট 100% ডেভেলপমেন্টকে অ্যাড্রেস করতে হবে। সো পভার্টি or আমাদের যে ইকোনমিক নিড অথবা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সেগুলোকেও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং সেগুলোকে চিন্তা করেই কিন্তু আমাদের এই যে সিনারিওগুলো ডিজাইন করতে হবে। সো লিমিটিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং to 1.5 degree মনে হতে পারে যে ইটস ইম্পসিবল, যে সারা পৃথিবীর কার্বন ইমিশন 45%, দ্যাট মিন্স অলমোস্ট অর্ধেক কমে যাবে। এটা আসলে অনেকটা বলতে গেলে সম্ভব মনে হতে পারে, বাট ইট ইজ পসিবল। তবে এটার জন্য কিন্তু আনপ্রেসিডেন্টেড ট্রানজিশন দরকার। এটা is true that যে আমাদের হিউজ অ্যামাউন্টস অফ লাগবে, কন্ট্রিবিউশন লাগবে। So every bit of warming matters here, every year matters, every choice matters. এই তিনটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের হাতে সময় নেই। 2030 মানে হচ্ছে মাত্র আর মাত্র 10 বছর আছে, 10 বছরের চেয়েও কম, 8-9 বছর। এই 8-9 বছরের মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে যা করার করে ফেলতে হবে। So are we doing this? So let's talk about যে আমরা যদি ইমিশন যেভাবে যাচ্ছে সেভাবে আমরা আসলে কিভাবে কি পেতে পারি, বা আমরা কি দেখতে চাই, বা এখন পর্যন্ত যেভাবে যাচ্ছে আমাদের পাথওয়েজ গুলো আমাদেরকে কি বলে। ফার্স্ট অফ অল, as we can see that the observed monthly global temperature, আমরা যেটার আমরা এর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, এই যে লেফট সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অবজার্ভ, এটা হচ্ছে অবজার্ভ মান্থলি গ্লোবাল, এটা হচ্ছে মেইন। আর এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য অবজার্ভড টেম্পারেচার। সো এটাতে অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1960 থেকে শুরু করে বা আমাদের মিড 90s থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিউজ ইনক্রিজ হচ্ছে, এবং এস্টিমেটেড অ্যানথ্রোপোজেনিক ওয়ার্মিং এবং রেঞ্জটা যেটা আমরা অরেঞ্জ কালারে দেখতে পাচ্ছি, রেঞ্জ ইজ হিউজ আনসার্টেনিটি দেখা যাচ্ছে। এবং রিসেন্ট টাইমে as you can see monthly যে observed temperature অনেক বেড়ে গেছে, অলরেডি 1.5 এর চেয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। যেহেতু আমরা এভারেজ টেম্পারেচারের কথা বলছি, সো এটা এখনো অ্যাটেইন হয়নি, বাট দেখতেই পাচ্ছ যে 2017 বা 15 এর দিকে টেম্পারেচারটা একদম বেড়ে 1.5 ডিগ্রি উপরে উঠে গেছে। এটা হচ্ছে অ্যানোমালি। আমরা যেটা যে 0.5 আমরা যে ওয়াই অ্যাক্সিস এর কথা বলছি, দ্যাটস অ্যানোমালি। তো এই অ্যানোমালির মধ্যে আমরা যদি পরের যে পাথওয়েজ গুলো যদি দেখি, সো লাইকলি রেঞ্জ অফ মডেল রেসপন্সেস টু দিস স্টাইলাইজড পাথওয়েজ, আমরা যে বিভিন্ন ধরনের পাথওয়েজ তৈরি করছি, এই পাথওয়েজ গুলো আবার আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ কনসেন্ট্রেটিভ পাথওয়েজ না, নতুন ধরনের কিছু পাথওয়েজ এখানে বলা হয়েছে। we'll see that later on. এই যে পাথওয়েজ গুলো আছে, এই পাথওয়েজ গুলোতে নেট জিরো যদি এমিশন হয়ে যায় 2055 এ, এই যে দেখো 2055 এর নেট জিরো এমিশন আমরা হতে হলে এই জায়গাতে গিয়ে নেট জিরো এমিশন হয়ে যাবে, and decline emission is declining here. So in that case
এটা যদি যায় তাহলে এটার আনসার্টেনিটি হিউজ, দ্যাট মিনস ইটস রিয়েলি এটা এখনো বলা যাচ্ছে না, শিওর করে তো বলাই যাচ্ছে না, যেহেতু দিস ইজ আ প্রজেকশনের আনসার্টেনিটি অনেক বেশি। সো এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, গ্লোবাল কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন নেট জিরো করতে হবে, কিন্তু নন কার্বন রেডিয়েটিভ ফোর্সিংও কিন্তু আমাদের কমাতে হবে। নন কার্বন রেডিয়েটিভ ফোর্সিং মানে হচ্ছে সেখানে মিথেইন আছে বা আরো অনেকগুলো যেগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস আছে, তারপরে অ্যারোসল আছে বা অন্যান্য অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের আসলে টেম্পারেচারকে বাড়িয়ে দেয়, সেই রেডিয়েটিভ ফোর্সিং গুলোকেও আমাদের কমাতে হবে। সো এই যে স্টাইলাইজড ইমিশনের কথা বলছি, এখানে একটা একটা সিনারিওতে দেখো বাম দিকের যেটা বি তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেট গ্লোবাল ইমিশন পাথওয়েজ এর মধ্যে 2000 মানে 30-এর পরপরই একেবারে হিউজ একটা ডাউনফল হয়ে যায়, আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, এবং 2055 or 40 তে আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা এই জায়গাতে আমরা নেট জিরো ইমিশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে এখানে গিয়ে আমরা নেট জিরো ইমিশন পেয়ে যাচ্ছি, আর এখান থেকে কমছে। এটা একটা হতে পারে। আর কিউমুলেটিভ নেট কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন, এটা নেট কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশনটাও এই যে এখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি 30-এ গিয়ে আমাদের সমান হয়ে গেছে, মানে হচ্ছে ফ্ল্যাটেন্ড একটা কার্ভ দেখা যাচ্ছে, তার মানে বাড়ছে না। সো দিস ইজ হোয়াট উই নিড। এন্ড দেন নন কার্বন রেডিয়েটিভ ফোর্সিংও কিন্তু আমাদের এখান থেকে কমাতে হবে, যেটা বর্তমানে হয়তো এই যে এখানে গিয়ে আমরা কমিয়ে ফেলছি এখানে। সো যদি 2030 পরে যদি নট রিডিউস হয় তাহলে সেটা এখানে চলে যাবে, আর যদি রিডিউস হয় তো সেটা এখানে চলে যাবে। সো দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট রাইট নাও। এগেইন আমরা যদি নতুন করে আরেকটা যদি, হ্যাঁ, এই যে নীল যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি, এতক্ষণ তো যে গ্রে অংশটা দেখেছিলাম এর আগে, এখন নীল যে অংশটা বাড়তি করে আলাদা করে এই জায়গাটা, বিশেষ করে এই যে এই জায়গাটা, অথবা এখান থেকে এখান পর্যন্ত এই যে জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জায়গাটা হচ্ছে যদি ফাস্টার যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিডাকশন হয়, আমরা যেটা ধারণা করেছি ধারণার চেয়েও যদি অতিরিক্ত ফাস্টার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু হায়ার প্রবাবিলিটি অফ লিমিটিং দ্য ওয়ার্মিং টু 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই যে আমরা এখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাতে গিয়ে এই পয়েন্টে গিয়ে আমরা কিন্তু একটা 1.5 ডিগ্রির একদম পুরো লিমিটের মধ্যেই চলে আসার একটা সম্ভাবনা থাকবে। এইটাতে যদি হয়, আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে কিন্তু এটা পসিবল না। এই যে দেখো 2 ডিগ্রির 1.5 ডিগ্রি যদি কমেও যায়, তাও কিন্তু আমরা 1.5 ডিগ্রির উপরে চলে যাচ্ছি, 1.5 ডিগ্রির উপরে চলে যাচ্ছি। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, যে ফিউচারে আমাদের কি হচ্ছে, যেভাবে যাচ্ছে সেভাবে, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ ওয়ার্মিং। আমরা যদি দেখি 2006 থেকে 2015 পর্যন্ত, এই যে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে এরা থেকে যদি তুলনায় আমরা দেখি কি হচ্ছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই যে সূচক তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে লেজেন্ডটা দেখতে পাচ্ছ যে টেম্পারেচার এটা হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে 0, আর এদিকে যদি যাই আমরা টেম্পারেচার বাড়ছে, মানে অ্যানুয়ালি, এটা হচ্ছে অ্যানুয়ালিটা বাড়ছে। সো এটা হচ্ছে কমছে এখানে। তাহলে আমরা এই রিলেটেড ফেনোমেনা আমরা দেখি না কমপ্লিটলি, তার মানে হচ্ছে টেম্পারেচারটা বাড়ছে। এবং কোথায় বাড়ছে? সবচেয়ে বেশি বাড়ছে হচ্ছে এই যে আর্কটিক রিজিয়ন, আমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি এখানে আর্কটিক রিজিয়নে বাড়ছে, অ্যাভারেজটা যদি ধরি। আর যদি উইন্টার টেম্পারেচার দেখি, উইন্টার টেম্পারেচার কিন্তু হিউজলি বাড়ছে হচ্ছে কোন দিকে? আর্কটিকে। এবং সামার টেম্পারেচার মোটামুটি নর্থ হেমিস্ফিয়ার, নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে বেড়েই চলছে সামার টেম্পারেচার। তার মানে হচ্ছে টেম্পারেচার যদি আমরা এভাবে রাখি, এই যে ইস ভেরি পসিবল দ্যাট যে দেখো এই যে 3-এর উপরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এভাবে যদি চলছে, এই যে 3-এর উপরে অনেক জায়গাতে কিন্তু 3-এর উপরে চলে যাবে, এবং মানে অ্যাটলিস্ট উইন্টার টেম্পারেচার 3-এর উপরে যাবেই যাবে। এবং যদি বুঝতেই পারছো, যদি আর্কটিক রিজিয়নে 3-এর উপরে চলে যায়, সেখানে তো হিউজ ফেনোমেনা দেখা যাবে, এবং ওই ফেনোমেনা গুলো আবার পরবর্তীতে ফিডব্যাক লুপের মাধ্যমে নতুন করে কোনো ফেনোমেনা তৈরি করবে। সো মানে এটা একটা চেইন রিঅ্যাকশনের মতো। সো প্রজেক্টেড ক্লাইমেট চেঞ্জ পটেনশিয়াল ইম্প্যাক্টস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক, যদি 1.5 ডিগ্রি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্ট করে কি পাই, পটেনশিয়াল ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে এবং অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক কি হতে পারে। The impact of 1.5 degree centigrade carbon dioxide warming
or 2 degree centigrade warming. So আমরা দুটোর মধ্যে impact কি হতে পারে? In many regions, warming has already surpassed the 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level. এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো, পৃথিবীর সব জায়গার টেম্পারেচার কিন্তু সমান না, এটা তোমরা ভালো করেই জানো। কোনো কোনো জায়গার টেম্পারেচার আছে যেখানে -70 ডিগ্রিও আছে আমাদের এই পৃথিবীতে, আবার কোনো কোনো জায়গায় আছে যে 60 ডিগ্রিও আছে টেম্পারেচার। সো আমরা যখন কথা বলবো তখন কিন্তু এভারেজ একটা টেম্পারেচারের কথা বলি, এবং ইন দ্যাট সেন্স অনেক জায়গাতে কিন্তু 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার অলরেডি বেড়ে গেছে অলরেডি। সো more than 1/5 of all humans live in regions that have already seen warming greater than 1.5 degrees centigrade at least one season. So climate-related risks are found generally higher at lower latitude. তার মানে হচ্ছে লোয়ার ল্যাটিটিউড মানে হচ্ছে যেখানে আর্কটিক রিজিয়নে 0 থেকে 15 বা 30 ডিগ্রির মধ্যে, ওখানে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্লাইমেট রিস্ক দেখা যাচ্ছে ফর disadvantaged people and communities. And according to the report, with the global warming of 1.5 degrees centigrade, there would be increased risk to health, livelihood, food security, water supply, human security, and economic growth, etc. So impact vectors include the reduction in crop yields and nutritional quality. So livestock are also affected by the high temperature rise, and then risk from some vector-borne diseases such as malaria, dengue, etc. are projected to increase for that 1.5 degree centigrade temperature. So what about the weather, sea level, and ice? Many regions and seasons are experiencing warming greater than global annual average. We know that 2 to 3 times higher in the Arctic region right now. So warming is generally higher over land than over the ocean, because we know that the ocean can absorb the heat. We have already seen in our first 2 lectures. So it correlates with the temperature extremes, which are projected to warm up twice more than the land of global mean surface temperature, as well as the precipitation extreme. So extreme to what's it, like heavy rain, droughts, etc. Those are increasing. So the assessed level of risk generally increased compared to the previous IPCC report. That means the IPCC report that was published in 2014. আমরা নিশ্চয়ই জানি যে IPCC রিপোর্ট, নতুন একটা IPCC রিপোর্ট আসবে, সেটা হচ্ছে 2022 তে। সো এখন যে এটা আসছে, till now this is the latest report IPCC has published. So ecosystem, a decrease in global annual catch in marine fisheries. So marine fisheries catch up into কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে for 1.5 degree temperature. So it's about 1.5 to 3 million tons of tons কমে যাচ্ছে. So it's projected by one global fishery model cited in the report. Coral reefs are projected to decline further 70 to 90% at 1.5 degree. That means একেবারে totally massacre অবস্থা। যদি 2 degree centigrade temperature হয়, সেখানে coral reef will lose all the coral reefs. You see, 99% coral reef will lose or will be bleached. So of 105,000 species studied, 18 of insects, 16 of plants, and 8% of vertebrates were projected to lose over half of their climatically determined geographic range. So they will lose their home ground for global warming above 2 degrees centigrade. So approximately 4% to 30% of the global terrestrial land area projected to undergo transformation of ecosystem from one type to another. That means biome will change drastically. So high latitude tundra and boreal forest are particularly at risk of climate change induced degradation and loss.
So woody shrubs already encroaching into the tundra. So tundra যে এখানকার যে গাছগুলো আছে আস্তে 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 এগুলো টন্ডার দিকে চলে যাচ্ছে, মানে সোজা কথা হচ্ছে ফার্দার নর্দার্ন পোলের দিকে চলে যাচ্ছে এখানকার ট্রপিক্যাল রিজিয়নের গাছগুলো। তো এইটাও একটা বিশাল একটা চেঞ্জ, ইকোসিস্টেমের জন্য একটা পরিবর্তন। সো স্পেশাল প্যাটার্ন যদি আমরা চিন্তা করি, সো টেম্পারেচার অ্যাজ উই সেড আর্লিয়ার যে টেম্পারেচার চেঞ্জটা আসলে সব জায়গার জন্য ইউনিফর্ম না। আমরা এই ছবির মধ্যেই দেখতে পাই যদি 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হয় তাহলে দেখো কোন কোন জায়গায় বেসিক্যালি আমরা ইয়েটা পাবো, এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা এগুলো 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 মোটামুটি এইসব জায়গাতে ইম্প্যাক্টটা খুব বেশি হবে। ফর 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার দেখো সব জায়গাতে হবে, তবে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 4 ডিগ্রি বা 6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার পর্যন্ত চলে যেতে পারে মোটামুটি। 4 ডিগ্রি না গেলেও 3 ডিগ্রির উপরে চলে যাবে এই জায়গাতে, এই জায়গাগুলোতে 2 ডিগ্রির জন্য। এবং এটা হচ্ছে হটেস্ট ডে, মানে কতটুকু হটেস্ট ডে, ডেইলি হটেস্ট ডে আমাদের জন্য আসছে। আবার কোল্ডেস্ট নাইটও কিন্তু দেখো খুব বেড়ে যাচ্ছে, কোল্ডেস্ট নাইট গুলোতেও কিন্তু টেম্পারেচার বাড়ছে এখন বাড়তে বাড়তে কাইন্ড অফ 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার পর্যন্ত এখানে চলে যাচ্ছে দেখো 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে। আবার এখানেও দেখো অনেক বিশাল একটা জায়গা ঠান্ডা বা ইয়াগুলো এই যে দেখো কন্টিনেন্টের দিকে চলে আসছে। তার মানে হচ্ছে 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হলে কোল্ডেস্ট নাইটের কোল্ডটা থাকবেই না, বরঞ্চ অনেকভাবে কিন্তু এগুলো টেম্পারেচার বেড়ে যাবে এবং বেড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে আমাদের টেম্পারেচারটা হিউজ চেঞ্জ হয়ে গেছে। So গ্লোবাল ওয়ার্মিং যদি 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হয়, সেম আমরা যদি এখানেও দেখি যে টেম্পারেচার এবং প্রেসিপিটেশন দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দেখি, বেসিক ডিফারেন্সও আছে, পার্টিকুলার ডিফারেন্স আছে, হিউজ ডিফারেন্স আছে দুটোর মধ্যে। এই যে এই ছবিটা দেখলে আমরা ডিফারেন্সের ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবো যে কেন আমাদের এই যে আমরা হাফ ডিগ্রি কমিয়ে নিলাম আমাদের থ্রেশহোল্ডটা, সেখানে আমাদের কতটুকু লাভ হচ্ছে। দেখো ডিফারেন্সেস এই জায়গাতে গুলোতে হিউজ অ্যামাউন্টস অফ ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে। এবং টেম্পারেচার যে ইনক্রিজের কথা বলছি এইসব জায়গাতে কিন্তু ডিক্রিজ হচ্ছে, দেখো সরি প্রেসিপিটেশন ডিক্রিজ হচ্ছে, প্রেসিপিটেশন কমে যাচ্ছে, তার মানে ট্রপিক্যাল রিজিয়নের ডিক্রিজ হচ্ছে। আমরা কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে কিন্তু আমরা যদি বর্ষাকালটা দেখি, আমাদের বর্ষাকালে কিন্তু এখন আর তেমন একটা বৃষ্টিপাত হয় না, আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা অলরেডি উই আর এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য লোয়ার precipitation. এটাকে আসলে আবার ক্লাইমেট চেঞ্জ বলার কোনো সুযোগ নেই, আমরা we have to study for a long time. So most land region will see more hot days, especially in the tropics. At 1.5 degree centigrade temperature, about 14% of the Earth's population will be exposed to severe heat waves at least once in every 5 years. So 5 বছর পর পর হিট ওয়েভ আসবে, এবং while at 2 degree centigrade warming that number jumps to 37%. Extreme heat wave will become the widespread at 1.5 degree centigrade temperature. So এইটা কিন্তু 26 CMIP 5 মডেলে করা হয়েছে এবং 66% মডেল এগ্রিমেন্ট কিন্তু এখানে ছিল। Okay, so spatial pattern of changes in mean temperature and precipitation. So we know that the global warming of যেটা আমরা বলছিলাম একটু আগে পিছনের ছবিটা, so this figure is the same figure. So here we are getting the maximum number of hot days, temperature of hottest days এটাও পরিবর্তন হচ্ছে, temperature of coldest night এটারও পরিবর্তন হচ্ছে, extreme precipitation percentageও বেড়ে যাচ্ছে, খুব huge বেড়ে যাচ্ছে। So let's see emergence and intensity of regional climate change hotspots. কোন কোন জায়গাগুলোতে হটস্পট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিচে লাইকলি, ভেরি লাইকলি, এগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারমেন্ট। যেখানে হাই কনফিডেন্স যেখানে আছে সেখানে 99.99% কনফিডেন্স ইন্টারভালে আমরা এটা প্রজেক্ট করেছি বা সায়েন্টিস্টরা প্রজেক্ট করেছে। সো তারপরে মিডিয়াম কনফিডেন্স যেটা, তারপরে হচ্ছে যে লোয়ার কনফিডেন্স, তারপর হচ্ছে ভেরি লাইকলি, এগুলোর সবগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারমেন্ট। তো ওয়ার্মিং আমরা যদি গ্রিন কালার দেখি, গ্রিন কালার দেখলে আমরা বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা হচ্ছে 1.5 ডিগ্রি থেকে যদি কম হয় বা 1.5 ডিগ্রি হয়, তারপরে যদি অরেঞ্জ কালার দেখলে আমরা বুঝতে হবে যে 1.5 থেকে 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর 2 ডিগ্রি থেকে বেড়ে গেলে কি হয় সেটা হচ্ছে রেড কালার। তাহলে আর্কটিক সামার আইস, সি আইসের ক্ষেত্রে কি হবে যে ওইটা মোটামুটি থাকবে, মানে লাইকলি মেনটেইনড, ওটা ঠিক থাকবে,
যদি 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে তাহলে ঠিক থাকবে সেটা, এবং 50% হায়ার রিস্ক অফ টু বি আইস ফ্রি যদি 1.5 ডিগ্রি থেকে বেড়ে যায়, এবং যদি এরও বেড়ে যায় তাহলে ভেরি লাইকলি টু বি আইস ফ্রি, একদম ভেরি লাইকলি। তার মানে হচ্ছে সেখানে যদিও কনফিডেন্সটা সেখানে কম, বাট স্টিল আমরা আর্কটিক সামারের ক্ষেত্রে একটা ডিসিশন নিয়ে নিতে পারছি। সো হ্যাবিটেট অফ পোলার বেয়ার, ওয়েলস, সিলস এন্ড সি বার্স, দ্যাট মিনস আর্কটিকের যে ইকোসিস্টেম আছে, সো যদি 1.5 ডিগ্রি হয় তাও কিন্তু লস হয়ে যায়, প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লস হয়ে যায়। যদি 2 ডিগ্রি সে বেড়ে যায় তাহলে সেখানে ক্রিটিক্যালি লস হয়ে যায়। আর্কটিক ফিশারিজ কিন্তু বেনিফিটেড হবে, কারণ আর্কটিক ফিশারিজ বেসিক্যালি যে টেম্পারেচারটাকে তারা করছে, তারা সামারে কিন্তু তাদের প্রপাগেশন হয় বা তাদের রিপ্রোডাকশন হয়। এই রিপ্রোডাকশনটার কিন্তু তখন যেহেতু টেম্পারেচার বেড়ে গেলে কিন্তু 1.5 ডিগ্রি হলে তাদের বেনিফিট হবে, এবং এই একটা ক্ষেত্রে হয়তো বেনিফিট পাওয়া যাবে ক্লাইমেট চেঞ্জের। আর্কটিক ল্যান্ড রিজন, এতক্ষণ তো বললাম সি আইস, এখন ল্যান্ড রিজনে কি হবে? কোল্ড এক্সট্রিমের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ার্ম হবে, মানে এক্সট্রিমের ক্ষেত্রে ওয়ার্মিং আপ 4.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বেড়ে যাবে। আর যদি আমরা 1.5 ডিগ্রির চেয়ে বাড়িয়ে দেই সেখানে কিন্তু 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে, এটা হাই কনফিডেন্স কিন্তু। তারপর টান্ড্রা, যদি লোয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বায়োম শিফট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের 1.5 ডিগ্রির চেয়ে কমে কিন্তু বায়োম শিফট হয়ে যাবে টন্ড্রাতে। পার্মাফ্রস্ট 17 থেকে 44% রিডাকশন অলরেডি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা নর্মাল প্রসেসে 1.5 ডিগ্রির মধ্যেও রাখি। বোরিয়াল ফরেস্ট ইনক্রিজ মর্টালিটি অফ সাউদার্ন বাউন্ডারি, এটাও কিন্তু মিডিয়াম কনফিডেন্স আমরা বলতে পারি। এবং একদম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি 2 ডিগ্রির চেয়ে বাড়িয়ে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে, কোনো জায়গায় বায়োম ধ্বংসই হয়ে যাবে, এই যে পটেনশিয়াল ফর collapse and then potential dieback. তার মানে হচ্ছে tundra and boreal forest will totally vanished আমরা যদি 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি করে ফেলি। আলপাইন রিজিয়নের ক্ষেত্রে কি হয়? আলপাইন রিজিয়নের ক্ষেত্রে 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে সিভিয়ার শিফট হয়, বর্তমানে এমনিতেই বায়োম সিভিয়ার শিফট হচ্ছে। আর যদি 1.5 ডিগ্রি থেকে বেড়ে যায় 2 ডিগ্রির চেয়ে নিচে, দ্যাট মিনস ইভেন মোর সিভিয়ার and then ইয়াতে হলে 2 ডিগ্রি চেয়ে বেড়ে গেলে ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে। মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চলগুলোতে কি হচ্ছে? The extreme drought will increase probability. So increased probability, robust increase হয়ে যাবে যদি 1.5 ডিগ্রি চেয়ে বেড়ে যায়। রান অফ ডিক্রিজও এটাও 9% বেড়ে যাবে। আর হচ্ছে ওয়াটার ডেফিসিটের রিস্কও কিন্তু মিডিয়াম কনফিডেন্সে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। ট্রপিক্সে কি হচ্ছে? ট্রপিক্স মোটামুটি আমাদের ঠিক একটু উপরে, আমরা তো সাবট্রপিক্যাল রিজিয়নে, সো হট ডেজ এন্ড নাইটস উইল ইনক্রিজ, এখন বর্তমানেও বেড়ে যাবে। আর যদি 1.5 ডিগ্রি চেয়ে বেড়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি আরো অনেক বেড়ে যাবে। Livestock heat stresses will be increased, and crop yields and risk, so it will be in risk. Crops and rainforest reduce the biomass will be reduced, and then larger reduction, reduced extent, and potential forest dieback will be occurred. এরপরে কি হচ্ছে? ওয়ার্মিং অফ 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর লেস, কোন জায়গাতে? সাউথ ইস্ট এশিয়াতে, একেবারে টোটালি আমরা যেখানে আছি। সো ফ্লাডিং রিলেটেড টু সি লেভেল রাইজ, রিস্ক উইল বি ইনক্রিজড যদি 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়। এশিয়ান মনসুন, এখানে কিন্তু লোয়ার কনফিডেন্স যে আমরা ইনক্রিজ হবে, একটু বাড়তে পারে। আর হেভি প্রেসিপিটেশন ইনক্রিজ, ডেফিনেটলি ইনক্রিজ হবে। আর ক্রপ ইল্ড রিডাকশন, one third of the decline per capita. আর ওয়েস্ট আফ্রিকানের ক্ষেত্রে মনসুন আনসার্টেন থাকছে যদি আমরা 1.5 ডিগ্রির মধ্যে রাখি। হট নাইট, এটাও কিন্তু বাড়বে। মেইজ বা অন্যান্য ধরনের ক্রপের ক্ষেত্রে কিন্তু কমবে বা বাড়বে, সুইটেবল এরিয়া কমে যাবে। আর হচ্ছে নিউট্রিশন রিস্কটা বেড়ে যাবে। আবার যদি সাউদার্ন আফ্রিকার ক্ষেত্রে যাই, ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে, হট নাইট এগুলো কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে, হাই রিস্কে চলে যাচ্ছে, হচ্ছে হিট ওয়েভ, মর্টালিটি বেড়ে যাচ্ছে, লাইভ স্টকে কিন্তু হাই রিস্ক অলরেডি চলে যাচ্ছে। স্মল আইল্যান্ডস যদি দেখি, ইনান্ডেশন রিস্ক হচ্ছে, ল্যান্ড উইল বি এক্সপোজড, then coastal flooding risk will be increased, then the freshwater stress will be increased, warm days will be increased, and loss of coral reefs, which is 70 to 90% যদি এমনিতেই নর্মালি থাকে। আর যদি ওদিকে থাকে তো totally loss of coral reefs. So limiting the temperature increase, say human activities
আমরা যে এখন লিমিট করতে চাই আমরা টেম্পারেচার ইনক্রিজটাকে, তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে? So human activities have already contributed to 0.8 to 1.2 degree centigrade warming in last decade. আমরা নিশ্চয়ই জানছি। তো এটা যদি হয় তাহলে বেসিক্যালি আমাদের ক্ষেত্রে 1.2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন পর্যন্ত যাই করেছি তা যদি 1.2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় 1.5 এর মধ্যে রাখা যাবে আই গেস। So limiting global warming to 1.5 degree requires staying within the total carbon budget, which is very important. Total carbon budget এর ভিতরে থাকতে হবে। So current nationally stated mitigation ambition যেটা প্যারিস এগ্রিমেন্টের পরে আমরা নিয়েছি, so that would lead to global greenhouse gas emission reduction to 52 to 55 gigaton of carbon equivalent per year by 2030, যেটা obviously খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। এবং 1.5 degree with no more limited overshoot মানে হচ্ছে হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া, so would require the reducing emission to below 35 gigaton. অলরেডি বলছে যে 35 gigaton লাগবে, আবার প্যারিস এগ্রিমেন্টের পর আমরা অলরেডি কিন্তু 52 to 58 গিগাটনের অলরেডি কমিটমেন্ট পেয়ে গেছি। সো ডেফিনেটলি খুবই একটা মানে আশাজনক কথাবার্তা। ইনফ্যাক্ট লাস্ট গত মাসে আমি শুনেছি যে ইউকে অলরেডি হ্যাজ টেকেন টু রিডিউস দেয়ার নেট কার্বন ইমিশন টু 0 বাই 2050। সো এই ধরনের দেশগুলো, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান দেশগুলো এই কমিটমেন্টে খুবই আগ্রহী। যদিও ইউএসএ Trump administration has এই প্যারিস অ্যাকর্ড থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল, বাট বাইডেন has already told that he will rejoin to the Paris Accord. So এটা একটা ভালো উদ্যোগ। The report says that for limiting warming to below 1.5 degree centigrade temperature, এইটাকে কিন্তু ওই যে আমরা বললাম নন কার্বন ইমিশনটাকেও কিন্তু আমাদের মোরলেস কিন্তু কমাতে হবে। তো তাহলে কিন্তু সম্ভব। এখন let's talk about the pathways to 1.5 degree centigrade temperature. So there are various pathways, and pathways are temporal evolution of natural or human system towards the future state. Pathway concept ranges from the set of quantitative and qualitative scenarios. We already know that pathway is basically scenario or narratives of potential future to solution in oriented decision making processes to achieve desirable societal goal. আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা গোল রাখি, সেই গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য what the process we need, that is called the pathways. And pathways approaches typically focuses on the biophysical elements of the environment, then techno-economical elements, and then socio-behavioral trajectories, and involves various dynamics like goals, actors across the different scales. So various pathways are considered, describing scenarios for mitigation of global warming, including the portfolios for energy supply and negative emission technologies. So there are a number of pathways. One pathway is called the 1.5 degree pathways in this report. So a pathway of emission of greenhouse gases and other climate forces that provides an approximately 1 in 2 or 2 in 3 chances, given current knowledge of the climate responses of global warming, either remaining below 1.5 degree or returning to 1.5 degree by around 2100 following an overshoot. মানে হুট করে বেড়ে গিয়ে আবার নতুন করে কমে যাওয়ার যে প্রসেসটা, সেটাই হচ্ছে আমাদের জন্য 1.5 degree pathways. আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না, you have to learn this pathways. Adaptation pathways is a series of adaptation choices involving trade-offs between the short term এবং long term goals যেগুলো থাকবে, এগুলোর মধ্যে ট্রেড অফ করে করে আমাদেরকে পাথওয়েজ গুলো চয়েস করতে হবে। So there are processes of deliberation to identify the solution that are meaningful to people in the context of their daily lives. Daily life এর যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডাপ্টেশন প্রসেস আছে, মানে অভ্যাসগুলো আছে, সেই অভ্যাসগুলোকে নিয়ে আমরা কিন্তু এই অ্যাডাপ্টেশন যে পাথওয়েজ গুলো, ম্যাল অ্যাডাপ্টেশন বা অ্যাডাপ্টেশন যে পাথওয়েজ গুলো, এগুলো ঠিক করব। Development pathways, it is more of related to SDG goal. So development pathways are trajectories based on the area of social, economic, cultural, technological, institutional, and biophysical features that characterizes the interaction between human and natural systems and outlines the vision of the future at a particular scale. So emission pathways is model trajectories. আমরা already emission pathways নিয়ে already
যেগুলো মডেল করা হয় ইমিশন পাথওয়েজ গুলো ইউজ করা হয় বিভিন্ন ধরনের so they have their own pathways of global anthropogenic emissions over 21st century are termed as emission pathways. There are some mitigation pathways as well. So mitigation pathways is a temporary evolution of set of mitigation scenario for the features um, such as greenhouse gas emission and socio-economic development and all. Overshoot pathways. Overshoot মানে হচ্ছে এই যে বললাম যে হুট করে বেড়ে যাওয়া. So if the pathways that exceeds the stabilization level, the concentration, forcing or temperature, যে কোনো একটা যদি বেড়ে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের, তাহলে before the end of a time horizon of interest, maybe 2100, then এটা বেড়ে যাবে এবং then decline towards the level by the time. কোনো কারণে যদি হুট করে 1.5 ডিগ্রির চেয়ে বেড়েও যায়, ওই যে আমরা এটা দেখেছিলাম, গ্রাফটা দেখেছিলাম, আবার পরবর্তীতে একটা সময় এসে আমাদের 1.5 ডিগ্রিতে নেমে যাবে। So once the target level is achieved or exceeded, the removal by sinks of greenhouse gases is required. তাহলে sinks of target achieve করা হলে সিঙ্ক গুলাকে রিমুভ করে ফেলতে হবে। তার মানে হচ্ছে আর কমতে দেওয়া যাবে না, আমরা টার্গেট অ্যাচিভ করলেই that's okay. So non-overshoot pathways that stay below the stabilization level, এটাকে বলছি আমরা non-overshoot pathways. So all those pathways are you have to take into consideration if you want to decrease the temperature or keep our temperature change to 1.5 degrees centigrade temperature. So এখানে আরেকটা জিনিস, আরো কিছু পাথওয়েজ আছে যেগুলো হচ্ছে ধরো শেয়ার্ড সোশিও-ইকোনমিক পাথওয়েজ, এসএসপি। নতুন যে আইপিসিসি এর অ্যাসেসমেন্ট আসবে সেখানে এই যে শেয়ার্ড সোশিও-ইকোনমিক পাথওয়েজ নিয়ে কিন্তু মোটামুটি অনেক কাজ করা আছে। সো there are 5 pathways, 5 narratives. First of all, comprising sustainable development, এক নাম্বার যেটা SSP1, তারপর হচ্ছে regional rivalry which is SSP3, inequality SSP4, fossil fuel development মানে fossil fuel কে নিয়ে যদি ডেভেলপ করতে চায় সেটা হচ্ছে P5, and middle of the road development SSP2. সো এইটা নিয়ে অলরেডি রিসার্চ চলছে খুব ভালো করে, এবং 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্ট হ্যাজ দেয়ার এটার যে মডেলগুলো করা হয়েছে এটাকে সামনে রেখে মডেলগুলো করা হয়েছে। The combination of SSP based socio-economic scenarios and representative concentration pathways, মানে আমাদের যে আগের যে আরসিপি গুলো আছে এই দুটোকে কম্বাইন করেই কিন্তু আমাদের ক্লাইমেট ইম্প্যাক্ট এন্ড পলিসি গুলো ঠিক করতে হবে। So how should we remove carbon dioxide? এই যে বিশাল একটা পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের এনভায়রনমেন্টে আছে যেটা আমাদের টেম্পারেচারকে বাড়িয়ে তুলছে। সো হাউ কুড উই রিমুভ দ্যাট? দ্য ইমিশন পাথওয়েজ আমরা যেটা বললাম দ্যাট রিচেস 1.5 degree centigrade contained in the report assume that the issues of the carbon dioxide removal to offset the remaining emission. এখন এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাটমসফিয়ারে আছে which is একেবারে খুব সম্ভবত 420 ppm রাইট নাও, ওইটাকে কিন্তু আমাদের কমাতে হবে। তো কমাতে হলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভাল টেকনোলজি ইউজ করতে হবে। সো কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভাল যেটা করতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটার কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ স্টিল লিমিটেড। উই আর বিভিন্ন দেশে কিন্তু এই যে জিও টেকনোলজি এগুলো কিন্তু অলরেডি চলছে, এটা নিয়ে রিসার্চ চলছে বিভিন্ন ধরনের জিওথার্মাল বা অন্যান্য আরো অনেক ধরনের জিও ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা চলছে, বাট স্টিল উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আ ওয়ে। দ্যাট মিনস এই বিষয়ে যে রিসার্চ সেটাকে কিন্তু এইটাতে আমাদের কনসেন্ট্রেট করতে হবে, বা ওয়ার্ল্ড সামনে হয়তো এটা নিয়ে চিন্তা করবে যে কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাটমসফিয়ার থেকে রিমুভ করা যায়। এটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি ফান্ড থাকবে, বা সায়েন্সের আমরা সামনে যদি চিন্তা করি এটা নিয়ে আমাদের রিসার্চ গুলো ঘোরাফেরা করবে। So the report highlights a CDR technology called the bioenergy with carbon capture and storage. তারা নতুন একটা অলরেডি টেকনোলজি নিয়ে কথা বলেছে তারা, bioenergy with carbon capture and storage. We have already known about the carbon capture and storage. Right now bioenergy is added with that. So CCS is a process of carbon dioxide removal. And then report also note that afforestation, reforestation, and ecosystem restoration and the feasibility of massive scale development of many CDR technologies remains an open question. এখন পর্যন্ত কিন্তু
এগুলো যেগুলো অলরেডি নেওয়া হয়েছে, অ্যাফরেস্টেশন, রিফরেস্টেশন এন্ড ইকোসিস্টেম রেস্টোরেশন, যেটা অলরেডি চলছে এখন, এগুলো সফলতা নিয়ে কিন্তু এখনো ফিজিবিলিটি বা সফলতা নিয়ে এখনো কিন্তু খুব বেশি একটা যাচাই করা এখনো হয়নি, যে এটার আনসার্টেনটি এখনো মেজার করা হয়নি, যে গভর্নমেন্ট গুলো কিভাবে এগুলোকে ডিল করছে, ইথিক্যাল ইস্যু, গভর্নেন্স, পলিসি এন্ড কার্বন সাইকেল নিয়ে কিন্তু এখনো ওভাবে আমরা বসিনি। So the estimates from the recent literature are cited, giving potential up to 5 gigaton of carbon dioxide per year for BCCS. এটাতে 5 gigaton remove করা যাবে, up to 3.6 gigaton per year for afforestation. Afforestation এর মাধ্যমে 3.6 gigaton of carbon equivalent carbon dioxide remove করা যেতে পারে। So again আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভ করা, আর একটা হচ্ছে সোলার রেডিয়েশন যেটা আসছে সেটাকে কোনো কারণে ম্যানেজ করা যায় কিনা, কোনোভাবে ম্যানেজ করা যায় কিনা। সো এটাতে ম্যানেজ করলে একদিকে যেরকম হবে যে আমরা আমাদের টেম্পারেচারটাকে লিমিট করতে পারবো, আর একটা হচ্ছে এটাকে ইউজ করা যেতে পারলে আমাদের কিন্তু হিউজ সম্ভাবনা। কারণ হচ্ছে এটার মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের এনার্জি গুলো পেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের কোল বেসড বা ডার্টি টেকনোলজি যে এনার্জি এগুলো আছে ওগুলো কিন্তু আমাদের অনেক কমে যাবে। So the report describes the several proposals of solar radiation management. এটা নিয়েও তাহলে সামনে রিসার্চের বিশাল একটা অ্যাম্পল স্কোপ আছে। So it concludes that the SRMs have potential to limit warming but face লার্জার আনসার্টেনটি। এখানেও কিন্তু যেহেতু নলেজ নাই আমাদের, বা নলেজ গ্যাপ রয়ে গেছে, এখনো রিসার্চ তেমন একটা হয়নি, এটা নিয়ে কিন্তু বিশাল একটা নলেজ গ্যাপ রয়ে গেছে বা কনস্ট্রেন্ট রয়ে গেছে, বাট স্টিল এটা নিয়ে বিশাল একটা রিসার্চ করার একটা স্কোপ রয়েছে। and cost, technical feasibility, governance, ethical issue এগুলো নিয়ে কিন্তু অলরেডি বুঝতে হবে বা কথা বলতে হবে। An analysis of the geoengineering proposal published in Nature Communication, এটাও কিন্তু বলা হয়েছে SR15 এ যে অলরেডি সোলার রেডিয়েশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গাতে, এবং বেসড অন দ্য প্রেজেন্ট নলেজ climate geoengineering technology cannot be relied on to the significant contribute to meeting the Paris Agreement temperature goal. আবার based on present knowledge মানে এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো কথা বললাম, having said that, এটাও সত্য যে বর্তমানে যে পরিমাণ নলেজ আমাদের কাছে আছে এটা দিয়ে আসলে কিন্তু প্যারিস এগ্রিমেন্ট আমাদের মিট করা সম্ভব না। মিট করতে হলে আরো অনেক রিসার্চ আমাদের জন্য দরকার।